وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ سے زخمی 2 فوجی اہلکار شدید زخمی۔ پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا، حالت تشویشناک۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی ہائی الرٹ، وائٹ ہاؤس بند۔ رونلڈ ریگن ایئرپورٹ پر آپریشن کچھ دیر معطل رہنے کے بعد دوبارہ شروع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھینکس گیونگ ڈے کی چھٹیوں سے پہلے ہی فلوریڈا میں تھے۔ کہتے ہیں حملہ آوروں کو اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ واشنگٹن ڈی سی میں 500 اضافی دستے تعینات کرنے کا حکم۔ ہنگو میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، 3 اہلکار شہید۔ ڈی پی او کے مطابق حملہ قاضی تالاب چیک پوسٹ پر کیا گیا۔ اہلکاروں نے جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ آپریشن اب بھی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی شدید مذمت، کہتے ہیں دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں، بزدلانہ کارروائیاں حوصلے پست نہیں کر سکتی۔ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ پاکستان اور بحرین کا 2 طرفہ تجارت $1 ارب تک لے جانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات۔ برادر ممالک کے درمیان مضبوط اور تاریخی شراکت داری پر گفتگو۔ سیاسی، اقتصادی اور دفاعی تعاون مزید بڑھانے کا عزم۔ وزیر اعظم کی سرمایہ کاروں کو مواقع تلاش کرنے کی دعوت۔ بحرین کے بادشاہ نے شہباز شریف کو آرڈر آف بحرین کا اعزاز دیا۔ وزیر اعظم کی ولی عہد اور عسکری قیادت سے بھی ملاقات۔ دارالحکومت منامہ پہنچنے پر شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پانی پی ٹی آئی اکیلے نہیں، لانے والے بھی مجرم ہیں، حساب لیا جائے۔ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہنے والے خود چور نکلے۔ میاں نواز شریف کی گھن گرج، بولے گزشتہ دور حکومت میں صرف تباہی آئی، بد تہذیبی کا کلچر عام کیا گیا، امن کو تباہ کر دیا۔ لیگی صدر کی نومنتخب ارکان اسمبلی کو مبارکباد، کہا ضمن انتخابات میں لوگوں نے کارکردگی کو ووٹ دیا، نفرت، فساد اور فتنے کو ہرا دیا۔ آج پاکستان ٹیک آف کر چکا، اب مزید اوپر لے کر جانا ہے۔ بیانیے کی سیاست پٹ گئی، ہماری کارکردگی کے سامنے بری طرح ہار گئی۔ مریم نواز کی سیاسی مخالفین پر لفظی جلغار، کہا ہمیں موروثی سیاست کا طعنہ دینے والوں نے اپنی بیوی، بھائی اور رشتہ دار کھڑے کیے۔ عوام اب بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کا ڈھونگ رچایا، سازشیں کرنے والے تاریخ کی کتاب میں بند ہو گئے۔ نواز شریف کی سیاست ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں ہم انتشار کی طرف جائیں تاکہ ایکشن کا جواز مل جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں اپنا حق لے کر رہیں گے، پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تحریک انصاف 9 مئی اور 26 نومبر کو بھی پرامن تھی۔ قومی سلامتی کا دفاع ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے، دشمنوں کے عزائم ناکام بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دشمنوں کو 2 ٹوک پیغام۔ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، بولے بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردی اور معلوماتی جنگ کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ مارکہ حق نے عالمی سطح پر پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا۔ سپہ سالار کا وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے بھرپور تعاون کا عزم۔ پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے ادارہ جاتی ہم آہنگی ناگزیر قرار۔ دہشت گرد مشترکہ دشمن، پاکستان اور ایران مل کر مقابلہ کریں گے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کا عزم۔ انٹیلیجنس شیئرنگ کا مضبوط میکانزم بنانے کا اعلان۔ پاک افغان تنازعات کے حل میں کردار ادا کرنے کا عزم۔ علی لاریجانی کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ سپہ سالار کا اسٹریٹجک شراکت داری کی اہمیت پر زور۔ مظلوم کشمیریوں پر بھارتی مظالم بے نقاب، اقوام متحدہ کے ماہرین نے تصدیق کر دی۔ 2800 کشمیری مسلمانوں کو حراست میں رکھنے اور تشدد سے متعدد ہلاکتوں کا انکشاف۔ رپورٹ میں بھارتی مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی اور انتہا پسند ہندو جتھوں کے ہاتھوں ہلاکتوں پر بھی تشویش کا اظہار۔ پاکستان کا اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مسئلہ کشمیر کا سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ناگزیر قرار۔ کراچی میں ڈرائیور ہی مالک سے بھتہ وصولی میں ملوث نکلا۔ ملیر کینٹ پولیس نے 80 لاکھ روپے طلب کرنے والے داؤد خان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے رقم نہ دینے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی تھی۔ ہانگ کانگ کے رہائشی کمپلیکس میں خوفناک آتش زدگی، 36 افراد ہلاک، 30 زخمی، 279 لاپتہ۔ بھڑکتے شعلے کئی گھنٹے بعد بھی بے قابو۔
700 से जायद फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। सदर शी जिनपिंग का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। और 3 मुल्की सीरीज का मार्का, दूसरा फाइनलिस्ट कौन, फैसला आज होगा। आखिरी राउंड मैच में पाकिस्तान का श्रीलंका से टाकरा। मेहमान टीम के लिए डू और डाई मैच। फाइनल खेलने के लिए जीत दरकार, हारे तो जिम्बाब्वे का टिकट पक्का। आपको अहम खबर दें, व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, 2 फौजी एहलकार हलाक। गवर्नर वर्जीनिया ने तस्दीक कर दी है। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। व्हाइट हाउस को लॉकडाउन कर दिया गया। रोनाल्ड रैगन एयरपोर्ट पर ऑपरेशन कुछ देर रोकने के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थैंक्स गिविंग डे की छुट्टियों से पहले ही फ्लोरिडा में थे। कहते हैं हमला आवरों को इसकी कीमत चुकाना होगी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है हमलावर क्या चाहते थे अभी कुछ नहीं कह सकते। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, 2 फौजी एहलकार हलाक। गवर्नर वर्जीनिया ने तस्दीक कर दी है। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। व्हाइट हाउस को लॉकडाउन कर दिया गया। रोनाल्ड रैगन एयरपोर्ट पर ऑपरेशन कुछ देर रोकने के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थैंक्स गिविंग डे की छुट्टियों से पहले ही फ्लोरिडा में थे। कहते हैं हमलावरों को इसकी कीमत चुकाना होगी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है हमलावर क्या चाहते थे अभी कुछ नहीं कह सकते। व्हाइट हाउस में यह वाकया पेश आया है जहां व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग हुई है और इस फायरिंग से 2 फौजी एहलकार हलाक हो गए हैं। गवर्नर वर्जीनिया की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। व्हाइट हाउस को लॉकडाउन कर दिया गया। रोनाल्ड रैगन एयरपोर्ट पर ऑपरेशन कुछ देर रोकने के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थैंक्स गिविंग डे की छुट्टियों से पहले ही फ्लोरिडा में थे। कहते हैं हमलावरों को इसकी कीमत चुकाना होगी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है हमलावर क्या चाहते थे अभी कुछ नहीं कह सकते। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। 2 फौजी एहलकार हलाक हो गए हैं। गवर्नर वर्जीनिया ने तस्दीक कर दी है। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। व्हाइट हाउस को लॉकडाउन कर दिया गया। रोनाल्ड रैगन एयरपोर्ट पर ऑपरेशन कुछ देर रोकने के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थैंक्स गिविंग डे की छुट्टियों से पहले ही फ्लोरिडा में थे। कहते हैं हमलावरों को इसकी कीमत चुकाना होगी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है हमलावर क्या चाहते थे अभी कुछ नहीं कह सकते। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है और इस फायरिंग से 2 फौजी एहलकार हलाक हो गए हैं। गवर्नर वर्जीनिया ने तस्दीक कर दी है। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। व्हाइट हाउस को लॉकडाउन कर दिया गया। रोनाल्ड रैगन एयरपोर्ट पर ऑपरेशन कुछ देर रोकने के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थैंक्स गिविंग डे की छुट्टियों से पहले ही फ्लोरिडा में थे। कहते हैं हमलावरों को इसकी कीमत चुकाना होगी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है हमलावर क्या चाहते थे अभी कुछ नहीं कह सकते। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। 2 फौजी एहलकार इस फायरिंग में हलाक हो गए हैं। गवर्नर वर्जीनिया ने तस्दीक कर दी है। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। व्हाइट हाउस को लॉकडाउन कर दिया गया। रोनाल्ड रैगन एयरपोर्ट पर ऑपरेशन कुछ देर रोकने के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थैंक्स गिविंग डे की छुट्टियों से पहले ही फ्लोरिडा में थे। कहते हैं हमलावरों को इसकी कीमत चुकाना होगी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है हमलावर क्या चाहते थे अभी कुछ नहीं कह सकते। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। 2 फौजी एहलकार हलाक हो गए हैं। गवर्नर वर्जीनिया ने इसकी तस्दीक कर दी है। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। व्हाइट हाउस को लॉकडाउन कर दिया गया है। रोनाल्ड रैगन एयरपोर्ट पर ऑपरेशन कुछ देर रोकने के बाद दोबारा शुरू कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप थैंक्स गिविंग डे की छुट्टियों से पहले ही फ्लोरिडा में थे। कहते हैं हमलावरों को इसकी कीमत चुकाना होगी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है हमलावर क्या चाहते थे अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये कहा गया है। नायब अमेरिकी सदर की जानिब से व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है और इस फायरिंग के वाकये में 2 फौजी एहलकार हलाक हो गए हैं। गवर्नर वर्जीनिया ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। व्हाइट हाउस को लॉकडाउन कर दिया गया है।